ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی کے بلاک لورن کے نلا علاقہ کی عوام اس دور جدید میں بھی سڑک جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہے، جو نہ صرف لمحہ فکریہ ہے بلکہ متعلقہ محکموں کی کارکردگی، انتظامیہ اور حکومت پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ ترقی اور تعمیر کے دعووں کے باوجود اس علاقے کے لوگ آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہو کر مشکلات بھری زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ سڑک نہ ہونے کے باعث یہاں کے مقامی لوگوں کو روزمرہ ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی شدید اذیت اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ واضح ہے منگل کے روز شدید بارش اور برف باری کے دوران 2 مریضوں کو مقامی لوگوں نے چارپائی پر اٹھا کر کچے، پھسلن زدہ اور خطرناک راستوں سے گھروں تک پہنچایا۔ اس عمل کے دوران لوگوں کو جان جوخم میں ڈال کر طویل پیدل سفر کرنا پڑا۔ یہ منظر کسی پسماندہ خطے کی تصویر پیش کرتا ہے جہاں بنیادی سہولیات کا فقدان انسانی وقار کو مجروح کر رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جب بھی کوئی شخص علاقے میں بیمار ہو جائے، کسی پر جنگلی جانور حملہ کر دے یا کسی حاملہ خاتون کو فوری طور پر طبی امداد درکار ہو تو مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت مریضوں اور زخمیوں کو چارپائی پر اٹھا کر اسپتال تک لے جاتے ہیں۔ علاج کے بعد واپسی کا سفر بھی اسی اذیت ناک طریقے سے طے کیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف انتظامی غفلت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ عوام کے ساتھ ناانصافی کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ اس حوالے سے محمد عارف، امتیاز احمد، محمد اکرم سمیت دیگر مقامی لوگوں نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سڑک کی عدم دستیابی نے علاقے کی زندگی کو مفلوج کر رکھا ہے۔ راشن کی فراہمی ہو یا دیگر ضروری اشیاء کی ترسیل، ہر کام ایک کٹھن امتحان بن چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ علاقے کے راستے اس قدر خراب اور ناقابل استعمال ہیں کہ عام آمد و رفت بھی دشوار ہو چکی ہے۔ برف باری کے دوران صورتحال مزید سنگین ہو جاتی ہے اور لوگ کئی دن گھروں تک محدود رہتے ہیں۔ مریض وقت علاج سے محروم رہ جاتے ہیں جبکہ حاملہ خواتین کو اسپتال تک پہنچانا بھی ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران سیاسی رہنما اس علاقے کا رخ کرتے ہیں، بلند دعوے کرتے ہیں اور سڑک کی تعمیر کے وعدے کر کے ووٹ حاصل کرتے ہیں، مگر اقتدار ملنے کے بعد یہی وعدے پس پشت ڈال دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف جموں و کشمیر میں ترقیاتی منصوبوں اور سڑک کے جال بچھانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور بالخصوص رکن اسمبلی حویلی اعجاز احمد جان کی جانب سے بھی ہر بلاک میں 5 سڑکیں دینے کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں، لیکن نلا علاقہ آج بھی محرومی کی تصویر بنا ہوا ہے۔ یہ صورتحال عوام کے ساتھ کھلی ناانصافی کے مترادف ہے۔ مقامی لوگوں نے مطالبہ کیا کہ نمائندے محض وعدوں اور کھوکھلے دعووں تک محدود نہ رہیں بلکہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پر ٹھوس اقدامات کریں۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ پونچھ سے بھی اپیل کی کہ علاقے میں سڑک کی تعمیر کو ترجیحی بنیادوں پر عمل میں لایا جائے تاکہ عوام کو مزید مشکلات، اذیت اور بے بسی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مزید تفصیلات کے لیے پیش ہے ہماری رپورٹ۔ سر بلاک لورن وارڈ نمبر 4 نلا وہ علاقہ ہے جو علاقہ آج بھی سڑک سے محروم ہے، اور کل بھی ہم نے ایک ویڈیو چاڑی تھی جو آپ نے دیکھی ہوگی کہ 2 مریض کو اٹھا کر نیچے سے لے کے اتنی برف باری ہو رہی تھی، بہت تیز برف باری میں بھی بچے، بزرگ، بوڑھے، نوجوان سب مل کر نیچے سے اوپر لے گئے، اور کسی نے بھی آج تک ہمارے علاقے کی طرف توجہ نہیں دی۔ کوئی بھی لیڈر ہو، ہم نے سب کو ووٹ دیا، ووٹ مانگنے کے ٹائم آتے ہیں اور ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں، لیکن آج تک ہمارے اس سڑک کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو اتنی پریشانی لوگوں کو ہوتی ہے۔ کئی لوگ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اوپر سے منزل 4 سے اٹھاتے ہیں اور نیچے لاتے لاتے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اتنی مشکلات ہیں ہمارے علاقے کی۔ یہ سب سے بڑی پریشانی ہماری ہے وہ روڈ کی ہے۔ ہم ایڈمنسٹریشن سے، ایم ایل اے صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس علاقے کی طرف توجہ دیں اور ہمارا اس مسئلے کو حل کریں تاکہ ہم اس پریشانی سے نکل سکتے ہیں۔ ہم سے ڈی ڈی صاحب ریاض ناز صاحب نے بھی وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ کھوکھلا نکلا، پھر واپس موڑ کے وہ اس علاقے کی طرف نہیں گئے، ووٹ تو انہوں نے لے لیا۔ ایم ایل اے صاحب نے بھی وعدہ کیا تھا، ان کو بھی ہم نے ووٹ دیا، لیکن اس علاقے کی طرف پھر وہ واپس آئے نہیں، نہ اس علاقے کو انہوں نے دیکھا۔ اتنی بہت زیادہ پریشانی ہے، اتنی بہت پریشانی۔ 3 گھنٹے پیشنٹ کو اگر 10 سے 15 آدمی ہو، مین روڈ سے اوپر گاؤں تک وہ پہنچتا ہے، تو راشن لے جانے میں اتنی دقت ہوتی ہے، بہت زیادہ شدید پریشانی ہمیں ہوتی ہے۔ خاص کر مریضوں کو، آپ نے کل دیکھیں 2 پیشنٹ تھے، تو بچے، بزرگ، بوڑھا،
औरत मर्द सब मिलकर उन्होंने कंधे से उठाकर ऊपर वो पहुंचाया है। सर हमारा एक इलाका ये लोन नंबर ए में पड़ता है नला, इसकी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है सर। इसको जो लीडर भी आया इन लोगों को इस्तेमाल करके छोड़ गया। आते हैं जब वो बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं कि हम इनको चांद पे ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसके बाद आज इनको एक रोड नहीं दे सके। वो कल 2 पेशेंट ले गए नीचे से उठा के, वो फेसबुक पे भी आपने भी देखा होगा, तो उनको उठा के ले गए, उसमें बुज़ुर्ग कुड़ी सब मिल के ये ले गए उठा के सर। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं, लीडरों को शर्म होनी चाहिए कम से कम। जो लीडर इस टाइम नला में आके ये वादा करते हैं कि हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, एक रोड नहीं वो दे सकते, क्या करेंगे अवाम के लिए? इतनी खस्ता हालत है, और ये राशन भी नीचे से उठा के ले जाते हैं, तो वहाँ क्या देंगे ये? इसके पहले MLA साहब भी यहाँ आए जब उनको वोट लेना था, नाज साहब भी आए, उन्होंने भी यही कहा कि हम आपको देंगे जी, आप हमें वोट दो, हम आपको रोड भी देंगे। इस रोड के वादे किए थे, और इस रोड का जो है वो DPR बन के भी खुद इंडियन लोगों ने इनका जो DPR है वो कैंसिल करा दिया था। 2026 की बात है जी, आप देखो ना डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, लेकिन इतनी देखो ना ये लोग इतने रोड से मारूम हो के हम आज रोड मांग रहे हैं, ये भी बहुत शर्मिंदगी की बात है। सर के बगैर यही है, तो हमारे MLA साहब जब यहाँ आते हैं वो कहते हैं जी हमारे 5 ब्लॉकें 5 रोडें, 10 ब्लॉकें 10 रोडें, लेकिन हम एक रोड के लिए इस टाइम इतनी ये लोग जो हैं ये परेशान होकर खड़े हुए हैं बेचारे, एक रोड नहीं नला में दे सकते। ये वोट बटोरने के लिए ये आते हैं, और उसके बाद ये किसी को नले वाले को ये सामने नले के अमाम ये खड़ी हुई है कि किसी को ये एक चवानी का काम दे के राज़ी नहीं है ये लीडर। मुतालबा यही है इंतज़ामिया से, मेरी भी ये रिक्वेस्ट है, मैं DC साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं एक्शन साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम MLA साहब से भी ये मैं हाथ जोड़ के दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि नला की रोड जो है वो दोबारा की जाए, और उसका DPR बनवा के उसका काम लगवाएं। अगर आपने यहाँ आना है, वोट लेना है, लोगों का काम होना चाहिए। सड़क के मामले में ये है कि सड़क से बहुत मजबूर हैं हम। अगर किसी को छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है सड़क के लिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो यहाँ आने तक उसकी डेथ हो जाती है। किस वजह से डेथ हो जाती है? इस सड़क की वजह से डेथ हो जाती है। अगर ये हमारी सड़क, मैंने ये कहता सब जगह सड़क जा रही है, हमारे इस नला जो है ये क्यों बिछड़ा हुआ है? इसमें सड़क का क्या रीज़न है, किस वजह से नहीं जा रही है? कि ये नला इसी के अंदर, ये ब्लॉक लोन के अंदर पंचायत A में आता है, इसका क्या इतनी रोडें आ रही है, सब कुछ हो रहा है, नला क्यों बिछड़ा हुआ आज तक? इसके अंदर कोई रास्ता भी जो है वो भी अच्छा नहीं है। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, मुझे ये लगता है कि हार्ट की प्रॉब्लम किसी को हो जाएगी, वो कहाँ पहुँचेगा? उसकी तो डेथ रास्ते ही में हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता, अगर नला में रोड नहीं है गंडोला ही दे दो। अगर रोड का रास्ता नहीं है, इतना बड़ा समुद्र बना हुआ, क्या बना हुआ नला के अंदर, जिसमें नला में हर वजह से रोड बिल्कुल नहीं जा रही है, रोड का रीज़न ही नहीं है। तो मैं यही कहना MLA साहब से, आप बोलते हैं एक ब्लॉक 5-5 रोड है, नला के लिए एक ही रोड नहीं, ज़्यादा नला उतना दूर भी नहीं है, 2 किलोमीटर का सारा मसला है। 2 किलोमीटर में क्यों नहीं MLA साहब को इतना क्यों नहीं टेंशन हो रही कि नला भी रोड देनी है? ये लोग भी हमारे ही हैं, इन्हों लोगों ने भी वोट दिया है, हमें ही देते आ रहे हैं वोट पहले से। तरक्की कहाँ होगी? सड़क के बिना कहाँ तरक्की हो पाएगी? नला की तो ऐसे भी तरक्की नहीं है, सड़क जाती तो कुछ ना कुछ होता, तरक्की कहाँ हो पाएगी? नला में वो आता है कोई मज़दूर वहाँ से नीचे, यहाँ से रात 8 बजे घर पहुँचता, क्या तरक्की हो पाएगी? 5 किलो आटा लेके यहाँ से घर नहीं पहुँचता, तरक्की कहाँ से हो पाएगी सर? मज़दूर लोग क्या हिमाचल में चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, वो लड़कियाँ आती हैं छोटी छोटी, उनकी वाइफ आती है, यहाँ से आटा जहाँ 15 किलो आटा उठाना होता है वो 5 किलो लेके ऊपर जाती है। जब ये रोड की वजह से ये जो हमारी ये बर्फ़बारी हुई, बहुत देर के बाद बर्फ़बारी हुई, इस बर्फ़ में जो था कई लोग भूखे रहे वहाँ पे। भूखे किस वजह से रहे? ये नहीं कि उनके पास कुछ नहीं, रब ने बहुत कुछ दिया, मगर रोड की वजह से। अगर 5 किलो आटा यहाँ से ठा के ले जाएंगे, 10 बंदे घर में खाने वाले हैं, 5 किलो आटा से 10 बंदे को क्या हो पाएगा? वो तो मजदूरी करने के लिए गया हिमाचल में, मगर रोड की वजह से वो आती है, उसकी वाइफ यहाँ से 5 किलो आटा लेके वहाँ पे जाती है, वो फिर ख़त्म हो जाता है, फिर नीचे आना पड़ता है उसको। किस वजह से? रोड को लेके। ये मुझे नहीं लगता नला के बिना कोई भी जगह ऐसी है कि जहाँ पे रोड ना हो, वो मुझे एक ही बिछड़ा हुआ लगता है, वो नला है। मैं MLA साहब से कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे लीडरान हैं उनको सब पता है कि कैसा नला का क्या हाल है। उनको यही कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा कुछ ना कुछ करके, ज़्यादा तो बड़ी बात नहीं है। तो जो हमारे से इतने हमारे गुनाह हो गए, जितने भी गुनाह किए, हमने वोट दे दिए, चलो वही सोच कर तो रोड निकाल दीजिए। उनका काम है बोलना, अगर वो बोल पाएंगे तो क्यों नहीं काम होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।